ਸੌਰੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ जी, मैं इत्थों शुरू करांगा कि जदों जगत सिंह जग्गे ने कैद कट्टी आ कसूर च जेल च 4 साल, उस तो बाद फिर इन्हां ने जिहड़ा वा उहदा बदला लिया। और जिवें मैं पहला भी दस चुका वां कि राजा रसालू जिहड़े राइटर्स गिल्ड ऑफ पाकिस्तान के सकत्तर भी रहे आ लाहौर विखे, उन्हां दे मुताबिक जदों जो विसाखी देखण राम थमन जाते ने राजा रसालू जी, ते उन्हां दी मुलाकात एक ऐसे बंदे नाल हुंदी आ जिहदे बाप नूं जग्गे ने मारिया। उहदी वजह सी कि उहदे करके ही जग्गे नूं जिहड़ी आ उहदी मुखबरी दे करके जग्गे नूं 4 साल दी सजा होई सी। ते वो बंदे दा नाम सी जी हरीदास। ते हरीदास जिहड़ा वा उहदे बाप ने जिहड़ी आ वो गवाही मुखबरी कीती सी, जिहदे करके उहनूं इह सजा मिली आ। इस तो बाद दे विच लालपुर का डाका भी जिहड़ा सी वो बड़ा मशहूर सी। जदों ये अमृतसर जाते ने, उस तो बाद जदों वापस आउंदे ने हरमंदर साहब तो ते रस्ते विच अटारी दे पिंड लागे जदों इन्हां ने पिंड दे एक घर नूं अग लगी वेखी, ते जगत सिंह अपने साथियों के नाल उत्थे लोकां नूं पुछदा भी ये की हो रहा। ते पिंड वालियां दस्सिया भी इत्थे जिहड़े गोरे ने वो एक बब्बर अकाली जिहड़े कि इनकलाबी सन उस मौके, उन्हां नूं लभण वास्ते उन्हां ने इस घर नूं अग लाई आ। जगत सिंह ने जिहड़ा उत्थे दरोगा सी उहनूं ललकारा मारिया कि असीं हुण लायलपुर चले आ ते उत्थे जिहड़ी तुहाडी छाउणी आ ना बार-बार शहर दे, असीं उत्थे हुण जाके डाका मारांगे। और वाकया ही इंज होया। लालपुर जाके इन्हां ने जिहड़ा डाका मारिया और जिहड़ी गोरियां दी जिहड़ी छाउणी सीगी उत्थे उहदे विचों इन्हां ने हथियार भी लुट्टे ते उत्थों फिर भगौड़े हुंदे ने। एक बड़ी अजीब गल जिहड़ी आ वो इह आ कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री च पृथ्वी राज कपूर जिहड़े ने बड़े मशहूर होए आ। और पृथ्वी राज कपूर जिहड़े सी उन्हां दे जिहड़े लड़के राज कपूर सी, जगत सिंह दी लायलपुर दे विच उस मौके उहदे नाल भी मुलाकात हुंदी आ जदों कि वह बहुत यंग उम्र सी उहदी, तकरीबन 20-21-22 साल दी। उस तो बाद इस तो बाद फिर की आ, हौली हौली इन्हां दी दहशत इन्नी ज़्यादा वध गई आ, इन्हां दे सिर दे उत्ते इनाम रखिया गया। लोकी जिहड़े आ वो लोकां दे घर इन्हां दी पनाह गीरां सीगियां, लेकिन ये जिथे भी किते वेखदे सी कि जुल्म हुंदा वा, कोई शाहूकार गरीबां नूं जां गरीब किसानां दी लुੱਟ खसुੱਟ करदा वा, इन्हां ने उन्हां नूं भी सोधा लाया। जिथे लोड़ पई इन्हां ने हथियार खोए भी। और एक बड़ी हैरानी की गल आ जिहड़ी इतिहास दे विच किधरे भी वेखण नूं जां पढ़न नूं नहीं मिलती, लेकिन खोज करन तो उपरंत यह भी पता लगा कि जगत सिंह तकरीबन सन 1927-28 के लागे जाके इन्हें हथियारां दे नाल बब्बर लहर जिहड़ी सी एक थां तो दूजे थां हथियार जिहड़े आ रात बराते खड़ने और उन्हां तक पहुंचाने, इन्हां ने वो भी काम किया। बहुत कुछ आ किताब दे विच जिहड़ी शोध करके मैं पिछले साल भी इहदा दूजा एडिशन जिहड़ा वो छपिया सी, ये ते पढ़न तो पता लगेगा। अखीर विच जे वेख्या जावे ते जगत सिंह दी जिहड़ी मौत आ वो भी एक लालू नाई जिहड़ा इन्हां दा रसोईया
ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਲੰਗੀ ਡਾਕੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨੇ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਰਾਜ ਮਲੰਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯਾਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਲੰਗੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਇਹ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਰੱਬੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਬੋੜ ਦੀ, ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋੜ ਦੀ, ਸ਼ਾਮੇ ਤੇ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ। ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆ ਪੱਟ ਦਾ, ਕਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਚੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜੱਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ। ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋੜ ਦੀ, ਛਾਵੇਂ ਤੇ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਗਾਬੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਣ ਵਾਲਾ ਅਨੂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਔਰ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਪਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਕਪਟਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰੋ,
सज्जे पासे 1 मील दे उत्ते एक निगाह जिहा सूआ हुंदा वा। उत्थे अगे जाके पिंड आ बुरज रण सिंह वाला। ये तकरीबन 800 घर आ और मैं इत्थे 2 वारी खुद जाके आया। ये पिंड ओ आ रण सिंह वाला। रण सिंह वाले की भी हिस्टरी आ भी ये पिंड इहदा नां किवें बनिया। तुहानूं पता 12 सिख मिसलां होईयां ने रणजीत सिंह के टाइम तो पहला। उन्हां विच एक कन्हैया मिसल भी सीगी। कन्हैया मिसल जिहड़ी सी ओह सब तो पहला कन्हैया मिसल का जिहड़ा एरिया सी रावी और सतलुज के दरम्यान का सी। और यदी मिसल की जिहड़ी स्थापना वा जिहड़ी फाउंडेशन बनाई आ हीरा सिंह ने 1706 तो 1767 तक हो रहा। ਉਹਦੀ मौत तो बाद ਉਹਦਾ पुत्र दल सिंह ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ कमांड सांभी। दल सिंह उम्र च बहुत छोटा सी ते फिर हीरा सिंह दे भतीजे नर सिंह ने ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ कमांड अपने हत्थां विच लई ते एक खरला दे नाल कोट कमालिया दे स्थान ते नर सिंह दी जदों मौत हुंदी आ ते उस तो बाद ਉਹਦਾ लड़का रण सिंह वो जिहड़ा कन्हैया मिसल का सरदार बनता वा और ਉਹਦੇ ਨਾਂ ते ही पिंड जिहड़ा वा बुरज रण सिंह वाला ये बनता वा जी। जी सर बहुत मेहरबानी। मैं एक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ कि जग्गे ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ जग्गे ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ और बहुत सारे तुसी बहुत वधिया काम किया। सईद भुट्टा साहब ने इहदे ते काम किया। होर भी बहुत सारे लोग ऐसे ने जिन्होंने काम किया। असद सलीम शेख साहब भी कॉलम लिखते रहते हैं। पर जिहड़ा जग्गे का करैक्टर है जग्गे का करैक्टर किते नज़र नहीं आंदा। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤੇ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। लेकिन हर करैक्टर के पिछे जी इकनोमिक कंडीशन आ इकनोमिक पोलीटिकल ते कल्चरल जी हिस्टरी आ वो जी बोलती आ जिदे करके जगत सिंह तो जग्गा डाकू बनता वा जून सिंह तो जूना मोड़ बनता वा ते दुल्ले भट्टी तो दुल्ला भट्टी सूरमा जां बागी सूरमा बनता वा। ये जिहड़े करैक्टर ने ये कोई जमदे ही इस वजह दे नहीं हुंदे। कुछ पोलीटिकल कुछ इकनोमिकल सिचुएशन ऐसियां हुंदियां ने उस समय दा जगीरदारी सिस्टम मनसबदारी सिस्टम जिहड़ा सीगा ओहदी वजह करके जिहड़े आम लोग ने उन्हां नूं एक बागीयाना तबीयत जिहड़ी आ उहदे वल तुरना पैंदा वा ते उन्हां नूं फिर हथियार चकने पैंदे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਭੱਟੀ फिर दुल्ला भट्टी उन्होंने क्यों अकबर बादशाही के नाल जिहड़ी एडी तगड़ी टक्कर लेनी पई क्योंकि वह भी जगीरदारी तो जिहड़ी हुकूमत के हवाले नाल जिहड़े जमीनां दे लगान सीगे जिहड़ी लोकां दी खे खराबी हुंदी सी ओहदे अगेंस्ट वो उठ के खड़े होए सी
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦਲਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਵੀ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉल्ला ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਖ ਸਚਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੀਲਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਲੜਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੀਤ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਗਣਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕਾਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਗਾਬੋ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਣ ਵਾਲਾ ਅਨੂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ 2005 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਪਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਭਾਈ ਉਹ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਕੂ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਾਕੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਧੰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਨਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਜਰਤ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੰਮੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਨਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗੇ ਭਤੀਜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਜਰਤ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਔਰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰੀਬ 1901 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ 1930 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 1930 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੂਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਪਾਕਪਟਨ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਨੂੰ, ਕੰਗਣਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 26 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਭੱਟੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 17,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਤਲਵੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਾ ਤੇ ਡੈਥ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਖ ਵੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਝਾਤੀ ਪਾਓ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ, ਔਰ ਕਸੂਰ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਨਾਬ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਛਪ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 1937 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਚੂਨੀਆਂ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਮਈ 1937 ਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੁੜਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਯਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਧਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਕਸੂਰ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੈਵਲ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਵਾਏ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਫੈਸਲ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ PDF ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਨੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸਨ 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੈਮਲ ਫੱਤੇ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਜੱਗੇ ਦਾ ਤੇ ਜੂਨੇ ਮੋੜ ਦਾ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਸ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ 2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਲੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕੋਣੀ ਸੜਕ ਆ ਉੱਥੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਰਫ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨੇਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਤਫੁੱਲਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜੱਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫੇਮ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ।
ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। मैं दोबारा बोलना है जी कि जिला ਤੁਹਾਡੀ जग्गा है ਆਵਾਜ਼ 'ਚ वो ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕਿ ਭਈ ਜੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਫੇਮਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਬਣੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੂੰਘੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਜ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਕੂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਡਾਕੂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਫੇਮ ਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਜ਼ੀਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਟੁਰੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧਰਮ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਥਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਥਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਵਿਸ਼, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਯਕੂਬ ਬੰਗਸ਼ ਸਾਹਿਬ ITU ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇੰਨਾ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਤਾਬ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।